گوری گرین نے خلاف جڑا تحریک ختم دا اشفاق نے خلاف ہوئی نہ نے وہ دوسری طریقے سے خلاف سب سے پہلے اس پروگرام کے تمام آرگنائزرز کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ وقت کی نزاکت کے مطابق اور بالکل عین ٹائم پہ انہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، ٹاؤن کے لوگوں کو آن بورڈ رکھا، تمام گروپوں کو یکجا کیا۔ اس پر میں GWMA کے ذمہ داران اور اس پروگرام کے تمام آرگنائزر کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آنے والے تمام ساتھیوں کو، جتنے بھی لوگ اس پروگرام میں شریک ہیں، آپ کی یہ شرکت انتہائی قیمت رکھتی ہے۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ 15-20 ہزار کی اس آبادی میں آپ لوگوں کا گھروں سے نکلنا، یہاں آنا اور یہاں پر ہمیں سننا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے، اور انشاءاللہ اس کے مستقبل پر، ہمارے مستقبل پر اس کے بڑے اچھے اثرات پڑیں گے۔ میرے بھائیوں، جب سے ہم اس ٹاؤن میں آئے ہیں، ہمیں وقتاً فوقتاً قسم قسم کے مسائل سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ حکومت کی طرف سے بھی اس علاقے کو یاغستان سمجھا جاتا ہے، حکومت نے بھی ہر طرح سے اس ٹاؤن کو پاکستان سے کوئی باہر کا علاقہ سمجھا ہوا ہے۔ دوسری طرف کمپنی ہے، کمپنی بھی بجائے اس کے کہ ہمیں کوئی ریلیف دے، جو چیزیں یہاں موجود ہیں پارکوں، قبرستانوں اور مسجدوں اور مارکیٹوں کی شکل میں، ہر وقت ان کو ہتھیانے کی سوچ رہی ہے۔ ہمارے قبرستان بیچے گئے، ہمارے پارک بیچے گئے، ان پر قبضہ کیا گیا، ہماری مسجدوں کے پلاٹوں تک کو انہوں نے ہتھیا لیا۔ تو میرے بھائیوں، ایسے حالات میں اس ٹاؤن کے لوگوں کا اتحاد اور اس ٹاؤن کے لوگوں کا اتفاق بہت بڑی معنی رکھتی ہے کہ خدا نہ خواستہ ایک طرف حکومت کے ساتھ جنگ ہے، دوسری طرف کمپنی کے اہلکاروں کے ساتھ ہماری جنگ ہے۔ اگر ہم آپس میں لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، تقسیم ہوتے رہے، تو پھر ہمارا نام نہیں ہوگا تاریخ میں، اور پھر ہم اسی طرح ساری زندگی ہم بھی چیختے رہیں گے، فریاد کرتے رہیں گے، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی یہی چیخ و فریاد کرتی رہیں گی۔ میرے بھائیوں، میں جس دن یہ کمپنی ہمارے اوپر حملہ آور ہوئی، میں یہاں ٹاؤن سے باہر تھا، مجھے ظہور خان صاحب، ابرار خان صاحب ان کے فون آئے کہ اسی طرح کمپنی ایک مرتبہ پھر اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ٹاؤن کے اوپر حملہ آور ہوئی ہے۔ میں سب سے پہلے تو ظہور خان، ابرار خان اور ان کے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے، یہ خاندان سی سپلائی ہوئی دیوار کی طرح، ایک ہراول دستے کی طرح فرنٹ لائن پر جو ہے نا یہ لڑتی ہے، اور ہمارے پارکوں کو اور ہمارے بچوں کے جھولوں کو، ہمارے بچوں کی خوشیوں کو اور ہمارے مستقبل کو بچانے کے لیے یہ ہمیشہ فرنٹ لائن پر لڑتے ہیں۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ جب اس پارک کا بھی مسئلہ تھا تو اس پارک پر بھی یہ بالکل فرنٹ لائن پر تھے، اور آج جب ہم یہ بات
فخر سے کرتے ہیں کہ ہمارے فیض میں ایک نہیں 2 پارک ہیں، تو اس میں اس خاندان کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور پورے ٹاؤن کی طرف سے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیو بزرگوں، جس دن چودھری عثمان اور ان کے کارندے یہاں پر حملہ آور ہوئے، میرے بھائیو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی سیاست کی بات نہیں ہے، ہمارے ان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، کوئی کاروباری اختلاف نہیں ہے، کوئی خاندانی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارا ان سے جھگڑا اپنے ٹاؤن کے لیے ہے، اپنے ٹاؤن کے مستقبل کے لیے ہے، اپنے ٹاؤن کے لوگوں کے لیے ہے اور اپنی آزادی کے لیے ہے۔ میرے بھائیو، اصل جو چیز ہے وہ ہماری آزادی ہے، وہ ہمارا اختیار ہے۔ اس 4A کے اندر صرف اور صرف 4A کے رہائشیوں کا اختیار چلے گا۔ یہاں پر 4A کے لوگوں کی مرضی چلے گی، یہاں پر کسی راجے کی، کسی مہاراجے کی، کسی چودھری کی، کسی وڈیرے کی ہم مرضی نہیں چلنے دیں گے، کسی قیمت پر نہیں چلنے دیں گے۔ میرے بھائیو، بحیثیت امیر جماعت اسلامی یوسف کرال میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جماعت اسلامی کا ایک رول ہے، خدمت کا اس کا اپنا ایک کردار ہے۔ پچھلے دنوں ادھر جب کورونا آیا تو آپ نے جماعت اسلامی کا رول دیکھا۔ 2-3 دن پہلے یہاں ابھی ریاض بھائی بیٹھے ہوئے تھے، یہاں فوتگی ہوئی تو جماعت اسلامی کی میت بس آئی۔ یہاں پر کوئی اور حادثہ ہوتا ہے تو جماعت اسلامی کے ایمبولینس ادھر آتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ بات میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ خدمت کرتے ہیں اور خدمت کی قدر بھی کرتے ہیں۔ ہمیں نہ فری ٹرانسپورٹ چلانے پر کوئی اعتراض ہے، نہ ہمیں فری دسترخوان پر کوئی اعتراض ہے، نہ ہمیں رنگ روڈ کے بنانے پر کوئی اعتراض ہے، نہ ہمیں ان پارکوں کی ڈیولپمنٹ پر کوئی اعتراض ہے، اور نہ فری ایمبولینسز پر ہمیں کوئی اعتراض ہے۔ ہم ان کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ایسی خدمت پر کوئی بھی کرے ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن میں انتہائی واضح الفاظ میں چودھری عثمان اور ان کی کمی کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ آج یہاں پر یہ جو جمع غفیر بیٹھا ہوا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے اور کمپنی کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ ہم کسی قیمت پر، کسی ویلفیئر کے نام پر اپنی آزادی کھو دینے کو تیار نہیں ہے۔ تم ہماری خدمت کرو، لیکن خبردار اگر ہمیں قبضہ کرنے کی کوشش کی، خبردار اگر ہمیں فتح کرنے کی کوشش کی، خبردار اگر ہمیں اپنے انڈر لانے کی کوشش کی، ہم ایسی کسی بھی کوشش کا صدبات بھی کریں گے، اس کو روکیں گے بھی، اس کا مقابلہ بھی کریں گے۔ قومیں ہمیشہ ایک ہی چیز پر جانے دیتی ہیں اور وہ اس کی آزادی ہوتی ہے۔ اس آزادی کے لیے ہم وہ لوگ ہیں جو جانے لینا نہیں جانتے لیکن جانے دینا جانتے ہیں۔ ہم کاٹنا نہیں جانتے لیکن کٹنا جانتے ہیں۔ ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن یہ غلامی نہ ہم نے آپ کے بڑوں کی قبول کی، وہ بھی اپنی یہ حسرت اپنے ساتھ لے کر ادھر سے دفع ہو گئے۔ ہم نے ان کا یہ خواب پورا نہیں ہونے دیا، اور عثمان صاحب آپ کا یہ خواب بھی کبھی تعبیر نہیں پائے گا، کبھی تعبیر نہیں پائے گا۔ یہ خواب ہی رہے گا اور یہ حسرت تمہاری حسرت ہی رہے گی۔ تم غوری ٹاؤن کے غیور لوگوں کو فتح نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، ادھر اس ٹاؤن میں اور بھی مسائل ہیں۔ پانی کا مسئلہ ہے، سیکورٹی کا مسئلہ ہے۔ پانی ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے ابھی بھی یہاں 3-4 افراد نے یہ بات کہی کہ تم ہمارے پارک پہ پیسہ خرچ کرنے سے پہلے، رنگ روڈ پر پیسہ خرچ کرنے سے پہلے جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، پانی
जिसके बगैर जिंदगी का तस्वर नहीं है, पानी जो इस दुनिया का भी 1/3 हिस्सा है, पानी जो मेरे और आपके जिस्म का 90% हिस्सा है। मेरे भाइयों, हम इनसे गुजारिश करते हैं कि पहले तुम हमारे पानी का मसला हल करो, हमारे रिहायशियों को पानी की सहूलत दो, उसके बाद तुम हमारे पार्क में आओ, तुम हमारे रिंग रोड पर आओ। मेरे भाइयों बुजुर्गों, जिस दिन इन लोगों ने वहाँ पार्क में वारदात की तो मुझे एक साहब का फोन आया जब मैं गोरे टाउन वापस आ रहा था, और मुझे कहा कि फरीद साहब, हम तो आपका पार्क बनाना चाहते हैं, हम तो आपकी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम तो आपकी गलियां पुख्ता करना चाहते हैं, हम तो आपके रोड बनाना चाहते हैं, तुम लोग क्यों हमें रोक रहे हो? तो मैंने उनको कहा, मेरे भाई, तुम्हारे छोटे चौधरी साहब ने इधर वारदात की है, दहशतगर्दी की है। फिर मैंने कहा, चौधरी साहब, आप मुझे बताएं कि मैं हाथ में गुलदस्ता लूं और आपका दरवाजा तोड़ के आपके घर आ जाऊं और फिर तुम्हें कहूं कि ये मेरी तरफ से गुलदस्ता कबूल हो, तो तुम क्या करोगे? तो उसने खुद ही कहा कि मैं तो ऐसे शख्स की टांगे तोड़ूंगा। तो मैंने कहा, जब तुम ऐसे शख्स की टांगे तोड़ते हो तो क्या ये गोरी टाउन, इसका कोई वाली वारिस नहीं है? क्या इसे हर एक का कोई वाली वारिस नहीं है? जब उसने आना था पार्क बनाने के लिए तो इधर हमारी इलेक्टेड बॉडी मौजूद है, तुम उसको फोन करते कि आ जाओ और इधर इफ्तिताह करो। हमारे चेयरमैन मौजूद हैं, हमारे सरपरस्त आला मौजूद हैं, हमारे सदर मौजूद हैं, पूरी काबीना मौजूद है। तुम फोन करते, तुम आते, हम तुम्हें सर आंखों पर बिठाते, तुम्हें अपने सर का ताज बनाते और तुम्हारे हाथ से पर्दा भी कटवाते और तुम्हें कहते कि एक पार्क नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बनाओ, लेकिन तरीके से आओ, छुप के ना आओ, हमारी आजादी पर वार न करो और हम नहीं करने देंगे। मुझे यकीन है कि आप नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मैं आखिर में आपसे ये गुजारिश करूंगा कि यहाँ एक तंजीम GWMA के नाम से काम कर रही है और पिछले 5-6 साल से कर रही है। इख्तिलाफात हमारे हैं और रहेंगे। जब इंसान जमा होता है, 2 इंसान भी जब कहीं बैठते हैं, चलते हैं, तो उनमें इख्तिलाफ होता है। ये इख्तिलाफात हमारे रहेंगे, थे भी और रहेंगे भी, ये ख़त्म होने वाले नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, अपनी राय रखते हैं, हर मामले पर हमारा इख्तिलाफ होगा, लेकिन इस इख्तिलाफ का ये मतलब नहीं है कि दुश्मन इसका फ़ायदा उठाए। दुश्मन के मुकाबले में हम एक हैं, हमारा एक ही एजेंडा है, एक ही राय है कि इधर इस टाउन के अंदर वही होगा जो इधर की मुंतखब तंजीम GWMA और यहाँ के रिहाइशों की मर्जी होगी। मेरे भाइयों, GWMA यहाँ की नुमाइंदा तंजीम है और ये तंजीम, ये सिर्फ मेरी नहीं, सिर्फ उन लोगों की नहीं है जो जीते हुए हैं, ये तंजीम हारे हुए लोगों की भी है, जीते हुए लोगों की भी है, सबकी ये तंजीम है। इसकी मिसाल ऐसी है, GWMA की मिसाल पाकिस्तान है और बाकी जो ग्रुप हैं उनकी मिसाल तहरीक इंसाफ, पीपल पार्टी और दूसरे तीसरे हैं। मेरे भाइयों, आपस में इख्तिलाफात धरने जल से होंगे, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान नहीं होना चाहिए। GWMA के ऊपर कल एक ग्रुप जीता है, कल को दूसरा जीतेगा, फिर तीसरा जीतेगा, फिर चौथा जीतेगा। GWMA सबकी है और सबकी रहेगी। मेरे भाइयों बुजुर्गों, इस टाउन के अंदर गैस और बिजली का मसला है। पिछले 5-6 सालों से गैस और बिजली का मसला हमारे लिए सुहानी रूह बना हुआ है, हमारी माँ बहनों की मुश्किल बनी हुई है। यहाँ पर मुझे अफसोस है कि मेरे कुछ दोस्त सियासत करते हैं। मेरे भाइयों, इस टाउन का मफाद हर तरह की सियासत से और हर तरह के तासुबात से बालातर है। खुदा के लिए इश्यूज के ऊपर सियासत मत करें। ये बिजली और गैस का मसला ये हुकूमतों का मसला है।
हमारी गैस नवाज शरीफ की हुकूमत में नून लीग बरसर इख्तियार थी जब उन्होंने हमारी गैस बंद की थी और हमारा मुजरिम जो है वो नून लीग है। फिर जब इधर पीटीआई की हुकूमत आई उन्होंने हमारी बिजली बंद की और आज हम रोशनी को तरस रहे हैं। अभी फिर सर्दी आ रही है, हर सर्दी के मौसम में हमारे बूढ़े हमारे बच्चे पटर पटर कर मरते हैं। इसका वबाल और इसका जुर्म नवाज शरीफ और इमरान खान के सर है। मेरे भाइयों, हमारे मसाइल का हल न कल्लू के पास है और न सीडीए के पास है। मेरे भाइयों, अच्छी तरह ये सोच लें और इस पर गौर करें। न सीडीए हमारा कोई मसला हल कर सकती है, न कमी कर सकती है। हमारे मसाइल का हल वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत वक्त के पास है। मैं हुकूमत वक्त से इस इज्तिमा के जरिए मुतालिबा करता हूँ कि खुदा के लिए फिलफोर इस टाउन की बिजली और इस टाउन की गैस को बहाल कर दें, वरना ये लोग जो आज इधर बड़े आराम से सुकून से बैठे हैं और कानून को हाथ में लिए हुए नहीं है, कल को ये अपने हकूक की खातिर, अपनी जानों की खातिर, अपने बूढ़े अपने बच्चों की खातिर यहाँ रोड पर भी आ सकते हैं और फिर तुम रोओगे, फिर तुम फरियाद करोगे, फिर तुम इनारो मांगोगे, लेकिन फिर हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए फिलफोर मजीद जानों का वबाल अपने सर पर मत लो, इमरान खान मत लो, और इधर की बिजली और इधर की गैस बहाल कर दो। ये सीडीए जिसके खिलाफ भी बैनर लगे हुए हैं ये गलत है। ये बैनर हुकूमती वक्त के खिलाफ होने चाहिए। ये सीडीए कोई इंडिया नहीं है, कोई रशिया नहीं है, कोई अमेरिका नहीं है कि जिसको इमरान खान ऑर्डर न दे सकते हो कि खोल दो ये बिजली, खोल दो ये गैस। मेरे भाइयों, इमरान खान के एक मामूली ऑर्डर पे ये बिजली भी खुल जाएगी, ये गैस भी खुल जाएगी। सीडीए की कोई हैसियत नहीं है। सीडीए हमारी मुलाजिम है, हमारी टैक्सों पर पलती है और इसका जिम्मेदार इमरान खान है। हमारे मसाइल के लिए ये कमेटियां बनाते हैं। बनी गाला में जो रईसों का शहर है वहाँ के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी होते हैं, रातों रात वहाँ के मसाइल हल होते हैं और मेरे लिए काबीना में गौर फिक्र होता है। फिर कमेटियों पर कमेटियां। मेरे भाइयों, टाउन के अंदर भी और टाउन के अंदर भी ये दो नंबरी नहीं चलेगी। इस दो नंबरी से हमें भी बचना है। सच बोलना है, सच कहना है, सच सुनना है, तभी हमारे मसाइल हल होंगे। मुझे यकीन है आज आपका इधर यकसू होकर बैठना इस बात की अलामत है कि इंशाल्लाह आप बेदार हो चुके हैं, आप उठ चुके हैं और इंशाल्लाह अब हमारे मसाइल हल होंगे। प्यार से न हुए तो इंशाल्लाह जोरेबाजी से हल करेंगे, जोरेबाजी से। और मैं यहाँ जो भी हुकूमत एहलकार हो बनीगाला को पैगाम दें कि आप गोरे टाउन के लोग आज तक कानून हाथ में नहीं लिया, लेकिन अगर हमारे ये मसाइल हल न हुए तो कानून को हम अपनी जूते की नोक पर रख देंगे, कानून को हम अपनी बूट की टाकर पर रख देंगे, कानून को हम अपने पांव तले बांधते हुए बनीगाला पहुंचेंगे और फिर तुम्हें बताएंगे कि इमरान खान गैस और बिजली किस तरह हल होते हैं, गैस और बिजली के बगैर कैसी जिंदगी गुजरती है। फिर हासिल अव्वल को भी पता चलेगा और मर्द अव्वल को भी पता चलेगा इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा ये एक पर्ची आई है मेरे पास, ये फैज पराचा साहब ने भेजी है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो इधर की सिक्योरिटी है ये हमारी अपनी सिक्योरिटी है। ये सिक्योरिटी से हमारे बहुत से मसाइल हल होते हैं। यहाँ गलत फहमी फैलाई जा रही है कि सिक्योरिटी मत दें, सफाई के पैसे मत दें। ये पैसे इसी टाउन पर खर्च होते हैं, हमारे ऊपर खर्च होते हैं, हमारी सिक्योरिटी पे खर्च होते हैं, हमारी सफाई पे। अगर ये सफाई वाले ना आए या इधर से चले जाएं तो ये टाउन हमारा गंदगी का ढेर बन जाएगा। इसलिए इस टाउन को गंदगी के ढेर बनने से बचाना है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खुद भी ये पैसे हमारे ऊपर हक है ये अदा करना, ये हमने अदा करने हैं इंशाअल्लाह। सब में जो है ना ये सिक्योरिटी भी देनी है, सफाई के पैसे भी देने हैं और ये हमारे ऊपर ही खर्च होंगे और इन लोगों की बातों में नहीं आना है। हमने अपने काम खुद करने हैं, अपनी सिक्योरिटी खुद करनी है। अल्लाह न करे कि वो वक्त आ जाए कि हम उस्मान से जो है ना सिक्योरिटी तलब करें। हम इंशाल्लाह अपनी हिफाजत खुद करेंगे, किसी के मुहताज नहीं होंगे। हम अपने घरों की सफाई खुद करेंगे, हम किसी सफाई नहीं कराएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर वस्सलाम।
بہت شکریہ فریم ہے. اس سے کلمہ چوک کی طرف جائیں گے. تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک احتجاج کی شکل میں کلمہ چوک تک جائیں. بہت شکریہ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ کھانا کھا لیں, پھر اس کے بعد ہم ایک ریلی کی شکل میں کلمہ چوک تک جائیں گے. تھینک یو ویری مچ.